My question to you is, who is he who was with me? Why did he, a judge, say vulgar things to me? He had come to say some things about all these matters that have been happening to me for the last 2 years. I want to say a few words about this matter. Despite having sufficient evidence, I was unable to bring the accused to justice. The case was given to the CID. I told them, no, I did not file the case to compromise, I filed the case because I want justice. The CID officials then failed and were forced to send a report under Section 9 of the Evidence Act. Then, the court/judge, told me one thing, that on the 14th of July last year, the accused came to the non-date session with 30 lawyers and members of the Bar Council. In their presence, in the commotion of those 30 to 40 people, my lawyer was not given a chance to speak. The judge said, no, you must compromise your case. If you don't compromise, there will be problems. Both of you parties should go outside and talk. I will call you after lunch. Since my lawyer came on a non-date and had an emergency hearing in another court, he had to leave. After lunch, they called me inside. When I went and stood there, the judge told me, you compromise the case. I am granting the accused bail on the condition of a compromise. When I explained that my case would go against me, he said, yes, if you speak up, your case will go against you. How dare the accused get such courage to try to close the case when the judicial process hasn't even started, and the report has just arrived? Now, he, the accused, is threatening me. I have call records. If I speak out, I will face a major loss. Despite all this, the judge tells me, you went to hotels, you did vulgar things, you are a vulgar woman, you roam around doing these things. My point is, by saying such harsh, vulgar things, what has he done? He has violated my human rights. I am a woman of the state, I have honor. In open court, he said this to me. My question to you is, who is he who was with me? Why did he, a judge, say vulgar things to me? He told me on the 4th, I will inform you tomorrow after speaking with our judge. Saying this, he granted bail to the accused. Now, they are helping the accused, who has been granted fixed bail and has left. I had no prior acquaintance with him, the accused, our acquaintance happened through one person. This is the Women and Child Repression Prevention Tribunal, Court Number 8, Dhaka. I went to the court. They didn't notify me today, they informed me that they would call me and let me know. However, a compromise means the victim has to be punished. I have already sent some people, I have sent people for a mass movement. I send them every day, but they... তো আমি বলছি স্যার আমি বিচার চাইতে আসছি আমি মামলার কোনো আপোষ করতে আসিনি আপোষ করলে তো সিআইডি ডাকছে আমি তখনই করতে পারতাম বা আরো অনেকের মাধ্যমে তারা আপোষ করার চেষ্টা করেছে আমি করিনি বিচারক বলেন না আপনি মামলা আপোষ করেন আপোষ না করলে সমস্যা হবে আপনারা দুই পক্ষ বাইরে গিয়ে কথা বলেন আমি আপনাদেরকে লাঞ্চের পরে ডাকবো আমি বিচারককে বারবার বলছি স্যার অনুরোধ করি আমি কোনো আপোষে যাব না স্যার আমি বিচার চাই বলে আপনারা যান বাইরে গিয়ে কথা বলেন তো আমাকে আর বিবাদী পক্ষ দুই পক্ষকে যখন বাইরে পাঠায় কথা বলার জন্য আমরা তো কথা বলবো না আমার লয়ার যেহেতু নন ডেটে আসছে আমার লয়ারের আরেকটা কোর্টে মামলা ছিল শুনানি ছিল তাকে ইমার্জেন্সি সেখানে যেতে হয়েছে আর আমরা তো জানিও না যে তারা আসবে পেশকার আমাকে ফোন দিয়ে বলছে যে আপা আসামি আসছে আপনি যদি পারেন চলে আসেন আমি 15 মিনিটের মধ্যে কোর্টে গেছি সেদিন তো আমি লাঞ্চের পর একা পড়ে গেলাম এখন আমাকে ডেকে নিল পেশকার ডাকলো যে স্যার আপনাকে ডাকে ভিতরে লাঞ্চের পরে ভিতরে ডাকলো আমি গিয়ে দাঁড়ালে আমাকে বলে যে আপনি মামলাটা আপোষ করেন আপোষের শর্তে আমি আসামিকে জামিন দিচ্ছি আমি বলছি স্যার কেন বারবার আমাকে এই আপোষের কথা বলেন আমি এই 2টা বছর ভুক্তভোগী এত বড় একটা অন্যায় করার পরে আপনি কেন বলতেছেন আপোষ করি তো বিচারক আমার কোনো কথা শুনে না দুইজন পিপি ছিল পিপিরা আমাকে বলে যে আপনি যদি বেশি কথা বলেন তাহলে আপনার মামলা আপনার এগেইনস্টে চলে যাবে আমি বলছি আমার মামলা এগেইনস্টে চলে যাবে মানে বলে হ্যাঁ আপনি কথা বললে আপনার মামলা আপনার এগেইনস্টে চলে যাবে আমাকে তারা কথা বলতে দিচ্ছে না এদিকে আসামির যে লয়ার তারা আমাকে উল্টা পাল্টা যত যা ইচ্ছা সব বলতেছে
বিষয়টা এমন যে মামলাটা করে আমি অপরাধ করেছি, অন্যায় করেছি, আমি মামলাটা করা আমার উচিত হয়নি। তার লয়াররা বলতেছে স্যার আমার আসামির তো দূরে থেকে আসতে কষ্ট হয়, বগুড়া থেকে আসতে কষ্ট হয়, মামলাটা শেষ করে দেন। কখন এত বড় একটা সাহস পায় আসামি পক্ষ যে মামলাটা শেষ করে দেন? বিচার কার্য শুরুই হলো না, সবে মাত্র রিপোর্ট আসছে, তারা এত বড় সাহস করে বলে মামলাটা স্যার শেষ করে দেন। আর বিচারক বলতেছে যান আপোষের শর্তে জামিন দিয়ে দিচ্ছে, আপনারা আপোষ করেন, ভালো একটা আপোষ করে দিন। আমি বিচারককে বারবার বলি স্যার আমি বিচার চাই, দেখেন আমার সাথে যে জঘন্যতম ঘটনা ঘটছে, 3 বার আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, দেশ টিভিতে নিউজও হয়েছে তারা যে ঘুষ লেনদেন করছে, আর তারা আমাকে এখনো হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে, আমার কাছে কল রেকর্ড আছে, আসামি বললে আমার ক্ষতি হবে, বড় ধরনের ক্ষতি হবে। এত কিছুর পরেও স্যার আপনি যে আসামিকে যদি আপনি বাইরে রাখেন আমাকে হত্যা করবে, আমাকে হত্যা করলে স্যার তখন কি হবে? তখন কি আপনি বিচার করবেন? বলে হ্যাঁ আমি তখন বিচার করব, যদি হত্যা করে আমি তখন বিচার করব। এটা বলার পরে আমি বলছি স্যার আমি কিছুতে আপোষ করব না, আমি মরে গেলে আপোষ করবো না, আমি আপোষের নাই। এই বিচারক বলে আমাকে আপনি হোটেলে গেছেন, নোংরা কাজ করছেন, আপনি নোংরা মহিলা, আপনি এগুলো করে বেড়ান। আচ্ছা আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশের কাছে, আইন বিভাগের কাছে, উনি একজন বিচারক হয়ে কি আমাকে নোংরা কথা বলার অধিকার রাখে? একজন বিচারক আমাকে নোংরা কথা বলার অধিকার রাখে? সে কি আমার সাথে গিয়েছিল? সে কি জানে আমি এগুলো করছি? সে কিভাবে আমাকে এই নোংরা কথাগুলো বলল? সে এত কঠিন নোংরা কথা বলে কি করছে? সে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। আমি তো একজন নারী, আমারও তো সম্মান আছে। ভরা কোর্টে, ওপেন কোর্টে সে বলে আমি নাকি নোংরা কাজ করে বেড়াই। তাহলে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে, সে কি আমার সাথে গেছে? সে একজন বিচারক হয়ে কেন আমাকে এই নোংরা কথাগুলো বললো? সে আমাকে এই নোংরা কথা বলে শুধু আমাকে অপমান করেনি, পুরো নারী জাতিকে সে অপমান করেছে। আমি তো একটা ধর্ষণের বিচার চাইতে গেছি, এটাই আমার মহা অন্যায় হয়েছে তাদের কাছে। আমি রানিং মাসের 4 তারিখে রেজিস্ট্রার জেনারেলকে একটা লিখিত অভিযোগ দেই যে বিচারক আমার সাথে যে অশোভনীয় আচরণ করেছে সে বিষয়ে একটা অভিযোগ দায়ের করি, এবং আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসি সেই অভিযোগপত্রটা 4 তারিখে দিলে সে আমাকে জানায় যে আমি আপনাকে কালকে জানাচ্ছি, আমাদের বিচারকের সাথে কথা বলে আমি আপনাকে কালকে জানাচ্ছি। এটা বলে আজকে 14 দিন হয়ে গেলেও তারা আমার সাথে কোনো রকমের যোগাযোগ করেনি, কোনো রকমের কোনো আশ্বাস বা কোনো সমাধান তারা আমাকে দেয়নি। এই জামিন দিয়ে দিছে আসামিকে, এখন তারা পায়দারা করতেছে আসামিটাকে যাতে করে ফিক্সড করে জামিন দেওয়া যায়, একেবারে যেন জামিন দিয়ে দেওয়া যায়। বিচারকের নাম আব্দুল মুক্তাদির, মাগুরা থেকে সে 3 মাস আগে এসেছে, 2.5-3 মাস আগে। আসামি যিনি, ওনার সাথে আপনার কি আগের পরিচয় ছিল বা এরকম কিছুটা কিছু? আসামির সাথে আমার আগের পরিচয় ছিল না, একজনের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। আব্দুল মুক্তাদির নারী শিশু 8 নং কোর্টে আছে, ঢাকা জজ কোর্ট নারী শিশু 8, যে এই মুহূর্তে 8 নং কোর্টে আছে। আমার অভিযোগটা এই বিচারকের বিরুদ্ধে, বিচারক যেগুলো করছে যে এখনো আছে সে। আমি 4 তারিখে গিয়েছি, ওনারা আমাকে না আজকে যায়নি, আমাকে তারা জানিয়েছে আমাকে তারা ফোন দিবে এবং জানাবে, কিন্তু আমাকে 14 দিন হয়ে গেলেও তারা কোনো কিছুই জানায়নি। আমার এখন চাওয়া হচ্ছে আমি প্রধান বিচারপতির কাছে আমি ন্যায় বিচার চাই। 2টা বছর হয়ে গেল একটা ধর্ষণ মামলা, এখন পর্যন্ত বিচার তো শুরু হয়নি। আসামিকে এক সপ্তাহের জন্য তারা জেল দেয়নি। তাহলে কি দাঁড়ালো? তাহলে দাঁড়ালো যে অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হয় না, ধর্ষণ করলে শাস্তি পেতে হয় না। আমি ইতিমধ্যে কিছু লোক পাঠিয়েছি, গণমাধ্যমের লোকই পাঠিয়েছি, তাদেরকে প্রতিদিন পাঠাই, তারা প্রতিদিন বলে আমরা জানাচ্ছি।